65 வருடமாக கலீஃபாவாக பல சேவைகளை ஆற்றிய ஒரு மகான் கலீஃபா ஹஸரத் அவர்கள். தங்கள் நாயம் அவங்க துஆ கேட்கும் பொழுது ஒரு துஆவை கேட்டாங்க. அந்த ஒரு துஆ போதும் அவர்களுடைய அந்தஸ்து எத்தகையது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு. اللهم يا رازق المقلي، اللهم يا رازق المقلي، اللهم يا رازق المقلي يا خير الناصرين.
جدي عبد المطلب فجاء إليها وسأل عن مالها ما لديها وأخبرت بأصل الأخبار كما شاهدت من ذات صاحب الأخبار قال وجدت عبد المطلب نظر إليه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بوجه جده وأقبل عليه فقال الذي أعطاني حسن الغلام طيب الأرضان أسأل في الأرض على الحلمان أريده بالعيد السلطان أراه علم البيان أريده من شر ذي شانان من حسد مضطرب العينان الذي سميت في القرآن مذكورا على الدينان صلى عليك الله بالأديان أحمده بالسر والإعلان على الإسلام والإيمان صلى عليك خالق الجنان وكما أبد رحمة الرحمن. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين ويا سفير المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وألسنتكم بقول لا إله إلا الله.
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين على ملائكتك المقربين على عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا مع حمد رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين ربنا اعترفنا بأننا الحمد لله
से पूरी होती है मेरा खलीफा सब है अपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह और तुमने नजर पकड़ी लेकिन और करना पूरा आपकी समाज கொண்டு எங்களோட நாட்டங்களையும் தேட்டங்களையும் எல்லாம் கபூடாக சிராத்தல் முஸ்தகீமான பாதையில் முடிச்சு போட்டு அல்லாஹ் मुसीबत करवाना या रब्बल आलमीन لك الحمد ولك الشكر يا رب يا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه بسم الله على نفسي واهلي ومالي بسم الله على نفسي واهلي ومالي بسم الله على نفسي واهلي ومالي اللهم اني من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم بكلنا ولا تطهرني برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به المصائب ويحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بقدر كل معلوم لك اللهم بحق صلاة النارية قضي حوائجنا الدنيوية والأخروية يا رب العالمين اللهم نور الجمال والكمال اللهم ارنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل فراقنا باليقظة أو في المنام يا رب العالمين اللهم زدنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأولنا وروح المولود اللهم لا تدع لنا بمقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من مجاهدة الخير وأعوذ بك من مجاهدة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك وعلي أبوء بذنبي واغفر لي واغفر لنا واغفر له فإنك يا رب العالمين اللهم أوصل بلغ سلسلة بقرعنا من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا هدينا المصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عنده الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلى حضرة آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين إلى حضرة ساداتنا أصحابه البدريين وعليهم البقية الصحابة كلهم أجمعين ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا قطب الأقطاب وأصول أيضا شيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة طاهر المحققين سيدنا أبو العباس سلطان العارفين شيخنا وسيدنا أحمد الكبير الرفاعي إلى حضرة روح شيخنا وسيدنا إمام أبو الحسن الشاذلي ثم إلى حضرة مشايخنا السلسلة القادرية والرفاعية والنقشبندية والشاذلية والنسبية كلهم بيننا ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين عامة اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين خصوصا ثم إلى حضرة روح من نبيناه صاحب أستاذنا خليفة يا أستاذ خاصة اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه واكرم نزله وسع مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد عليه من الخطايا كما ينقص الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وجيرانا خيرا من جيرانه وادخله الجنه واعوذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم ارحم يا رفيع ربته
رغبته وأنس وحشته وأمن روته ونفس قربته ونبر محلته وارفع درجته وكن لنا وله وليا وبنا وبه خفيا اللهم ما كان من سيئاته من درسه افتح له مواقع شمسه واجعله الدواء من سيئ وادسه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتحيائهم منهم الأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم وما أعطاك به من حسنة متقبل وما أعطاك به من سيئات متجاوز عنه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبينك وعصيتك من طاعتك يا رب العالمين اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم بحق آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذبنا ولا تعذبه يا رب العالمين اللهم رب الأجساد البالية والعظام النقرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ودخل عليها روح من عندك سلاما منا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من نفر النيران اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من نفر النيران اللهم اجعل قبرنا وقبره وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا وقبره وقبورهم حفرة من نفر النيران اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز الله عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم طريقنا واوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأسطارنا ولأصحابنا ولمن له حق علينا والجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم بحقهم وبفضلهم وبكراماتهم اللهم ان تقضي حاجاتنا كلها يا قاضي الحاجات حاجات من نوصلنا بدعاء وقتها يا رب العالمين وقضي ديوننا في حياتنا فاتها يا رب العالمين يا رب يا الله انزل من السماء نعمة وبركة وعزة ودولة وقبولا وشرفا في هذا البيت الى يوم القيامة الله هذا البيت من كل ساعة من هدم والإغراق يوم القيامة يا رب يا الله اجعل هذا البيت فرحا وسرورا أمنا وأمانا بلا مشقة ولا مضرة ولا آفة ولا مصيبة ولا بدغة بغيرك يا رب العالمين افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب سلامتك اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة ببيتهم يا رب العالمين بمجلسهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس أفضل نصيبها يا رب العالمين ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا قصيرا وخيرا خريبا وشرا بغيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة تندبور يا رب العالمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونبتغيه من رحمتك في أمرنا ويسر لنا ما نحن فيه من صبرنا وما نطلبه من حوائجنا وقدر علينا المصافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر غيوبنا اللهم اكشف كروبنا اللهم فرج همومنا وحمومنا اللهم يسر عسيرنا وسهل امورنا وحسن مرادنا وبلغ اعمالنا وقض حوائجنا حوائج المحتاجين بحرمة سيد المرسلين خاتم النبيين حبيب رب العالمين ببركة مجلسهم يا رب العالمين اللهم يا رازق المقلين اللهم يا رازق المقلين
المضلين اللهم يا رازق المقلين يا خير الناصرين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين ارزقنا رزقا طالبا غير مطلوب وعالما غير مغلوب اللهم ان كان رزقي في السماء وانزله وان كان في الارض وخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان قريبا ويسره وان كان قصيرا وبارك لي فيه وجه الذي جل يا بالله ولا تجعل الذي بالاستطاع برحمتك يا فاتحه يا رزاق يا حكيم يا عليم يا عظيم يا قريب الفرج فتجب باب خزائن رحمتك كلها وافتح وانك خير الفاتحين اللهم افتح لنا ابواب الخير يا باب البركه يا باب القوه باب الصحه يا باب الدوله يا باب العافيه باب السلامه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل اولادنا صالحين اللهم اجعل اولادنا صالحين اللهم اجعل اولادنا صالحين اللهم انفعنا باولادهم يا رب العالمين ارزق لهم يا الله ولدا صالحا اولادا صالحا في هذه يا رب العالمين اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائمه واجعل اولادنا عالمين صالحين عابدين متقين يا رب العالمين اللهم انصرنا يا الله فانك خير الناصرين اللهم افتح لنا يا الله فانك خير الفاتحين اللهم اغفر لنا يا الله فانك خير الغافرين اللهم ارحمنا يا الله فانك خير الراحمين اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب سلامتك اللهم ارفع درجاتنا في الدين والدنيا والاخره ببيتهم يا رب العالمين بمجلسهم يا ارحم الراحمين ببركه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بحرمه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد تم مولد الشريف مولد المصطفى المنتخب الرؤوف المنيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جعلنا الله واياكم ممن نستر شفاعته ويرتقي من الله رحمته ورحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه الصالحين من نهجه القبيح اجعلنا من خيار أمته استرنا بنيل حرمته وانشرنا وزوجي زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا مستمسكين بطاعته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا به يوم يستجمي الخلائق وترحمها. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم واحفظ علينا ببركة لباس العز والتكريم واسقنا بجوارب دار النعيم ونعمنا بالجنة من نعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومسعفا وبغنا ببركة من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وأصحابه الأطهار وأصحابه الأخيار وسادات الأبرار أن تغفر عنا الذنوب والأوزار وأحرزنا من جميع المقاصد والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا بالإضلال والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. علينا ووفقنا لشكرك وفقنا وذكرنا والعفو والعوافي وحول كل مظلوم علينا فإنا لا نعول بمهيب ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولا بيت إذا نقلت كنت لها ضمينا وصل
أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله بسم الله وأصحابه بسم الله أما بعد. لا ولا الله يكون في كل نبينا நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஸலவாத்து ஸலாம் சொல்லுங்கள். சிறிய புகழ்ந்தங்கள் நாயகம் அவர்களே, என்னை சாதாரணர்களே, பெரிய உலமாக்கள் மக்களே, மாணவ மணிகளே, பெரிய மணிகளே, சகோதரர்களே, இந்த நிகழ்வு எங்களை விட்டு மறைந்து தற்பொழுது மன்னரையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முகமது அலி ஹலீஃபா ஹஜரத் அவர்களை ஹலீஃபா ஹஜரத் என்று சொன்னால்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர்களுடைய பேர் முகமது அலி, அவர்கள் முகமது அலி. அவர்களை பற்றி ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்களின் மூலமாக பயில் பரக்கத்தை பெற்றவர்களில் ஒரு குடும்பம் தான் இந்த குடும்பம். வஹாபாஜியார் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள். அவர்களுடைய பரக்கத்தும் அருளும் தங்கள் நாயம் அவங்க துவா கேட்கும் பொழுது ஒரு துவாவை கேட்டாங்க. அந்த ஒரு துவா போதும் அவர்களுடைய அந்தஸ்து எத்தகையது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த மஜ்லிஸ்ல அவர்களுடைய பரக்கத்தை கொண்டு எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவார்கள் ஒரு சாதாத்தை அவர்களை முன்வைத்து கேட்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவர்களுடைய கண்ணியம் எத்தகையதாக இருந்திருக்க வேண்டும். பல வருஷம் தென்னிந்திய காயல்பட்டணம் மஹலரத்துல் காதிய அரபு கல்லூரி அங்க தலைமை ஹலீஃபா, பல ஹலீஃபாக்களில் அவர்கள் தான் ரயீசுல் ஹலீஃபா. அந்த அளவுக்கு பல சேவைகளை செய்தவர்கள். எஸ் கலந்தர் மஸ்தான் ஆலிம் ரஹ்மானி நவ்வரல்லாஹு மர்கதஹு அவர்கள் முதீராக இருக்கிற நேரத்துல இவங்க வந்துட்டாங்கன்னா இவர்களுக்கு முன்னிடத்தை கொடுக்கும் அளவுக்கு அந்தஸ்தில் உயர்ந்தவர்கள் ஹலீஃபாக்கள் தவறு. அவர்களுடைய மறைவுக்கு பின்னால் சையீத் அப்துல் ரஹ்மான் தங்கள் ஹசரத் அவர்கள் இப்ப முதீராக இருக்கிறாங்க. அவர்கள் முதீராக இருக்கிற நேரத்தில் கூட ஹலீஃபா ஹசரத்து முன்னாடி வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா ஹலீஃபா ஹசரத்துக்கு முன்னிடத்தை இன்னும் ஒரு சாதாத்து கொடுக்குறாங்க. அப்படிதான் அது இருக்கு. கண்ணால் கண்டவர்கள் நிறைய பேர் காயல்பட்டினத்தை சார்ந்த மகவரி உலமாக்களும் இங்க இருக்கிறாங்க. ஆக பல சாதாத்மார்களின் மூலமாக பல தங்கள்மார்களின் மூலமாக முன்னிடத்தை கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் தான் ஹலீஃபா ஹசரத். அவர்களை தான் நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறோம். பொதுவாக நாங்க ஒரு நல்ல மனுஷன் என்று ஒரு ஒருத்தரை சொல்றோம்னு வைங்களேன், காசு பணம் உள்ளவரை பார்த்து நாம யாரும் மனசார நல்ல மனுஷன் சொல்ல மாட்டோம். ஒரு ராஜ்யார் ஒரு செல்வந்தன் என்றுதான் சொல்லுவோமே தவிர நல்ல மனிதன் என்று சொல்வதற்கு தனியொரு கேட்டகிரி வேணும், தனியொரு குவாலிபிகேஷன் வேணும். சும்மா எல்லாரையும் பார்த்து நாங்க நல்ல மனுஷன் சொல்ல போறது இல்லை. ஆனால் ஹலீஃபா ஹசரத்தை பத்தி நாங்க எல்லாரும் அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாத்துக்காரர்கள், நாங்க எல்லாம் நல்ல மனுஷன், அவங்க நல்ல மனுஷன் என்று சொல்வது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏனென்றா நாங்க எல்லாம் சுன்னத் வல் ஜமாத்து கொள்கையை சார்ந்தவர்கள். சுன்னத் வல் ஜமாத்து கொள்கைக்கும் அப்பாற்பட்ட எங்களுடைய பாஷையில நாம சொல்லுவோம் தௌஹீதுக்காரவங்க என்று சொல்லுவோமே. சில நாடுகளில் சிம்காரவங்க சொல்லுவாங்க. அது என்ன மொழியோ தௌஹீதுக்காரர்கள் என்று சொல்லுவோமே. அப்படிப்பட்ட தௌஹீதுக்காரர்கள் கூட கலீஃபா ஹஸரத்தை பற்றி புகழ்ந்து என்னிடத்தில் சொன்னார்கள். இதை நான் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்னிடத்தில் அவங்க தௌஹீத் என்று சொன்னாலும் அந்த தௌஹீதில மூழ்கியவர்கள் ஹஸரத் தலையாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏனென்றால் நான் சொல்வது யார் என்பது ஹஸரத்துக்கு ரொம்ப தெரியும். அப்போ தௌஹீதில் மூழ்கியவர்கள் கூட கலீஃபா ஹஸரத்தை பத்தி சொன்ன ஒரு சில வார்த்தைகளை இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன்.
பொதுவாக இங்க இருந்து அவங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து காயல்பட்டணம் போவாங்க. காயல்பட்டணம் போன உடனே அந்த தௌஹீதுக்காரங்க சொன்னல, அவங்க கலீஃபா ஹஸரத்தினுடைய ஒரு சொந்தம், ஒரு தூரத்துக்கு சொந்தமாகவும் ஆகுது. அவர்கள் கொள்கையில் மாற்றவர்களாக இருந்தாலும் கூட கலீஃபா ஹஸரத் இங்க இருந்து காயல்பட்டணம் போன உடனே அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்களை போய் சந்திப்பார்களாம். சோமா இருக்கிறீங்களா, நல்லா இருக்கிறீங்களா, எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு வருவாங்களாம். அதே போன்று திரும்ப காயல்பட்டணத்தில் ஸ்ரீலங்காக்கு வர்ற நேரத்துல பயணம் சொல்லி போவாங்களாம். துவா செய்ய நான் போயிட்டு வரேன். நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுமா? இன்னைக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம்? அவன் தௌஹீதுக்காரன், இவன் தப்லீக்காரன், அவன் அந்த காரன் இந்த காரன் என்று அவர்களை அப்படியே ஒதுக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம நல்ல பண்புகளை காட்டாமல் அவர்களை அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டோம். அவங்க நம்மளை பார்த்தா இவன் உப்புக்காரன், இவன் சுன்ன ஜமாத்காரன் என்று நம்மள சொல்லுவான். இப்படியே காலமாக கடந்து போய்கொண்டே இருக்கிறோம். இதை எல்லாத்தையும் விட மாற்றமானவர்கள் கலீஃபா ஹஸரத் அவர்கள். வீட்டுக்கு போய் விசாரிப்பாங்க, சோமா இருக்கிறீங்களா? இன்னும் ஒன்றையும் சொல்லட்டுமா? அவர்களோடு சுமார் 70-75 ஆண்டுகள் வாழ்க்கையில் ஒன்றாக பிரயாணம் செய்தவர்கள். நான் பார்த்திருக்கிறேன், பேசியிருக்கிறேன், அவர்களோடு பல வருஷமா நானும் இருந்திருக்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க, கடு என்று ஒரு நாளும் அவங்க பேச மாட்டாங்க. இதுவெல்லாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய குணமா இல்லையா? யாரை பார்த்தாலும் எரிஞ்சு விழ மாட்டாங்க. நாங்க அப்படி இல்ல. ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை எதையாவது சொன்னா, அட சொல்றது விளங்குது இல்லையாடா, நம்ம ஏசுறோம், சத்தம் போடுறோம், கோபம் வருகிறது. கடு என்று கோபப்பட்டு பேசியதை நாம் பார்த்ததில்லைன்னு 1 வருஷம் 2 வருஷம் பழகியவர்கள் அல்ல, 65 70 75 வருஷங்கள் ஒன்றாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையோடு இணைந்து இருந்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். அவர்களுடைய நடையை குறித்தும் சொல்வார்கள். மெதுவாக நடப்பாங்க, மென்மையா நடப்பாங்க. நாங்க அப்படி இல்லம்மா, எங்கட அவசரத்துக்கு பூமியை போட்டு அடிச்சு நடக்கிறோம். அப்படி அடிக்க கூடாது, அடிச்சு நடக்க கூடாது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தடுத்திருக்கிறாங்க. லுக்மான் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய மகனையும் தடுத்திருக்கிறாங்க. இப்படி எல்லாம் நடக்க கூடாதுமா. அப்படிப்பட்ட ஒரு மென்மையான நடை நடக்கக்கூடியவர்கள் கலீஃபா ஹஸரத் பழகியவர்களுக்கு தெரியும். பார்த்தவங்க சொல்றாங்க என்ன தெரியுமா? கலீஃபா ஹஸரத் சில நேரம் வேகமா நடப்பாங்களாம், கொஞ்சம் வேகமா நடப்பாங்களாம். அப்ப புரிஞ்சுக்குவாங்களாம், தொழுகையினுடைய நேரம் வந்துருச்சு. அல்லது மஹ்வராவுடைய வாரம் விக்கிர நடக்கும். வெள்ளி இரவும் திங்கள் இரவும் மஹ்வராவுல விக்கிர நடக்கும். அந்த விக்கிரை நடத்துவதற்காக அவர்கள் வேகமாக போறாங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில பொண்ணு கேட்டேன், ஷமாயிலு திருமதி காயல்பட்டணத்துல வாசிக்கப்படுகிறது. அதுக்கும் தலைமை தாங்கி அவர்கள் பொறுப்பு நின்றாங்க. அவங்க கொஞ்சம் வேகம், என்னடா இந்த நேரத்தில் இவங்க வேகமா போறாங்க. நான் சொல்லுவது எல்லாமே சுன்னத்துல் ஜமாத்துக்காரங்க சொன்ன வார்த்தை அல்ல. மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன், கொள்கைக்கு மாற்றமானவர்கள் கலீஃபா ஹஸரத்தை பற்றி என்ன நான் பேச வர்றதாக இருந்தா சும்மா இல்லை. இப்ப முன்னாடி மாதிரி இல்ல. இப்ப பேசினா எல்லா இடத்திலையும் பேஸ்புக்கும் இந்த வீடியோவும் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஹஸரத் என்ன பொய் சொல்றாருன்னு மறைக்கவும் முடியாது, மழுக்கவும் முடியாது, ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. நான் பேசுவதை சம்பந்தப்பட்டவர்களும் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள், என்னிடத்தில் சொன்னவர்களும் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். அவங்க வேகமாக என்னோட சம்பந்தம் இல்லாத நேரத்துல வேகமா போறாங்களே என்று விசாரிச்சு பார்த்தா ஷமாயிலு திருமதி வாசிக்கப்படுகிறது. அப்போ அவங்களுடைய வேகம் எதற்காக இருந்திருக்கிறது? இந்த மார்க்கத்துக்காக, தொழுகைக்காக, மன இபாதத்துக்காக. அவர்களுடைய எல்லாமே இப்படித்தான். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அவங்க பேசினா மெதுவா பேசுவாங்க, நிதானமா பேசுவாங்க, தன்மையா பேசுவாங்க. நிறைய பேர் அந்த அன்பின் வெளிப்பாடு, அந்த நல்ல பண்பின் வெளிப்பாடு தான் இன்னைக்கு பல இடத்துல இருந்து நாங்க இன்னைக்கு ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறோம். ஏன் ஒரு சாதாத்து வந்து அவர்களை உஸ்தாதுனா என்கின்றார்கள். மாணவர்களுக்கு தெரியும் உஸ்தாத் என்ன, எங்களுக்கு கல்வி கற்று தந்தவர்களை கண்ணியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அந்த ஒரு வார்த்தையை தங்கள் ஆசிரியர் தங்கள் நாயகம் அவர்களுடைய வாயால் உஸ்தாதுனா என்று சொல்லும் அளவுக்கு அவங்க எங்கேயோ இருக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த பெல் அடிக்கும் போது நான் நினைச்சேன், இந்த மன்றத்துல பேசிட்டு இருக்கும் போது பெல் அடிப்பாங்க, 7 நிமிஷத்துல பெல் அடிப்பாங்க அப்படின்னு பில் அடிச்சோன்னு அந்த சிந்தனை வந்துச்சு. அப்போ நாங்க மஹ்வரால ஓத ஆரம்பிக்கிற நேரம் 2001. எங்க வாப்பா என்ன செய்வாங்கன்னா, இங்க இருந்து சல்லி கொடுத்து அனுப்புவாங்க, ஸ்ரீலங்கா சல்லி. அந்த ஸ்ரீலங்கா சல்லியை கலீஃபா ஹஸரத் அவங்க என்ன செய்வாங்க, எனக்கு இந்தியால வந்து இந்தியா காசு தருவாங்க. இந்தியா காசை மாத்தி அவங்க என்ன செய்வாங்க தெரியுமா, வந்து மஹ்வரா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. நாங்க அவரை தேடி போவோம். இங்க ஹஸரத் வந்திருக்கிறாங்க நான் தேடி போவோம். ஒருவேளை நாங்க மஹ்வரால இல்லைன்னா அந்த சல்லியை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவர்களுடைய பண்பை பாருங்கள், எவ்வளவு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சல்லியை வச்சு மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. நாங்க வர்ற வரைக்கும் கையில சல்லி வச்சுட்டு பார்த்திருப்பாங்க. இது இன்னொருத்தருக்கு நடந்ததல்ல, நான் என்னை மத்தியும் ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்றேன்னா, யாரோ சொன்னதா ஹஸரத் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நான் போனதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிடக்கூடாது இல்ல, அதனால சொல்றேன்.
என் போன்ற சக மாணவர்கள் சக ஆலிம்களுக்கும் அதே கண்ணியத்தை கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அப்ப வயசு 55 60 வயசு. அப்ப கூட என்ன செய்வாங்கன்னா, நாங்க ஒரு 16 17 வயசு, எங்களுக்கு கண்ணியத்தை கொடுத்து நாங்க வர்ற வரைக்கும் இருந்து சல்லி தருவாங்க. அந்த சல்லி கூட எப்படி தெரியுமா, இந்தியா சல்லி 350 ரூபா 400 ரூபான்னு வைங்களேன், 350 400 தரமாட்டாங்க, எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு சல்லியை தருவாங்க. 500 ரூபா ரவுண்டா 500 ரூபா தலை தருவாங்க. எங்க வாப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, நான் கொடுத்த சல்லி உங்களுக்கு 340 ரூபா வருமா, 350 ரூபா இந்தியா சல்லி 350 ரூபா வருமா என்று சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்க 350 ரூபாய்க்கு அதுக்கேற்று நாங்க மெப்பெல்லாம் கிரிறோம், 350 ரூபாய் எப்படி செலவழிக்கிறது என்னன்னு. ஆனால் ஹலீஃபா ஹஸரத் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா 500 ரூபா தருவாங்க. பார்த்தா சரியான சந்தோஷம், மனசார நாங்க துஆ செய்வோம். இப்படி நிறைய பேருக்கு மறைமுகமாக நிறைய செஞ்சிருக்கிறாங்க. அவர்களுடைய பகுலையும் பயிலையும் நாங்க கொஞ்சம் பெற்றிருக்கிறோம். நிறைய பேரு நிறைய பெற்றிருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு குடும்பம் தான் இந்த வஹாபாஜியார் அவர்களுடைய குடும்பம். சங்கைக்குரியவர்களே, கலீஃபா ஹஸரத்தை பத்தி அவர்களோடு வாழ்ந்தவர்கள் இன்னும் நிறைய சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஏனென்றா அவங்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது என்னடா ரசூலுல்லாஹ்வோட இனியா பேசுறாங்களோ நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க. அந்த அளவுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி எளிமையான வாழ்க்கை. பக்கத்துல இருக்கிறார், கால்பட்டங்காரன் பக்கத்துல இருக்கிறார். எளிமையான வாழ்க்கை, ஆடம்பர வாழ்க்கை அவங்க வாழ இல்லை. அதுக்காக அவங்க ஏழையா இருந்தாங்கல்ல, அவங்க வசதியா இருந்தாங்க, ஆனால் ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழவில்லை என்கின்ற இந்த வாக்குறுதியையும் தௌஹீத் சகோதரர்கள் என்னிடத்தில் சொன்ன வார்த்தைகள். ஆகவே சங்கைக்குரியவர்களே, இந்த கலீஃபா ஹஸரத் எங்களை விட்டு மறைந்து விட்டார்கள். மறைந்தும் எங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பயிர்வு பரக்கத்தும் அருளும் அவர்கள் மூலமாக ரப்பல் ஆலமீன் அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. மேலும் மேலும் அவர்களை சதாவும் நினைத்து அவர்களுக்காக வேண்டி துஆ கேட்கக்கூடிய, அவர்களை எப்பொழுதும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மகத்தான பாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக. இந்த மஜ்லிஸிலே யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன நோக்கத்திற்காக அமர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவர்களுடைய தேவைகளையும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வரக்கத்தை கொண்டும், இங்கே ஓதப்பட்ட இந்த மஜ்லிஸினுடைய வரக்கத்தை கொண்டும், சுப்ஹான மௌலிதினுடைய வரக்கத்தை கொண்டும், இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சாதாத்மார்களுடைய வரக்கத்தை கொண்டும், நாம் யாரை நினைவு கூர்ந்தோமோ அப்படிப்பட்ட கலீஃபா ஹஸரத் அவர்களுடைய வரக்கத்தை கொண்டும் எங்கள் அனைவருடைய ஹாஜாத்தையும் ரப்பல் ஆலமீன் அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தந்தருவாயாக. வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم. مرحبا أهلا وسهلا الصلاة والسلام. مرحبا أهلا وسهلا الصلاة والسلام. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام
العالمين